अज भी प्रोग्राम लैके हाजिर होया हाँ। रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम दे विच तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जी आया आखदा अते गुरु महाराज के चरणों में बेनतियां कि सच्चे पातशाह इस तरीके नाल तुसीं कांची टीवी दे नाल जुड़े रहो। अपने गुरु का अपने रहबरां दा इत्थे उलीकिया हुआ प्रोग्राम हमेशा देखते रहो। सो मेरे नाल अज दे इस प्रोग्राम दे विच साथ दे रहे ने सतगुरु रविदास महाराज के सच्चे सुच्चे श्रद्धालु, बाबा साहब जी के श्रद्धालु, अपने रहबरां दे चरणों में हमेशा ही सेवावां निभाउण वाले मेरे वीर मनोहर दुग्गल जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। सारे ही कांची टीवी दुनिया पर जिथे जिथे भी साडे ਸਰੋਤੇ देख रहे हैं उन्होंने चरणों के विच अपने रहबरां नूं नमस्कार करते हुए जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। जय भीम जय भारत। गुरु के प्यारिओ जिहड़ा मेरा प्रोग्राम हमेशा ही हुंदा है, दास ने जो भी प्रोग्राम लैके आउणा हुंदा भावें प्रोग्राम जिन्ने मर्जी साडे कोल आए हुए होण, पर कोशिश करी दी है हर प्रोग्राम नूं जगह देण दे लई, हर प्रोग्राम नूं जिथे जिथे भी किसी का सत्कार मान सत्कार बनता है कांची टीवी के उत्ते बह के असी ईमानदारी के नाल उन्हां नूं सत्कार दे सकीए, क्योंकि सानू ये जे मंच मिलिया तो भागा दे नाल मिलिया। कोशिश करिए मैं अपने रहबरां दे चरणों में बैठ के ईमानदारी के नाल अपने गुरु का हुक्म मानदिया होया उन्हां दा पालन करदिया होया अपने गुरु नूं कोशिश करिए प्रसन्न करन दी, उहदे चरणों में जो कुछ भी साडी शरधा दे फुल भेंट करन दी ते कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते भी रहे हैं, करते भी रहा वे कर भी रहे हाँ भी इस प्रोग्राम दे बैठ के असीं किसी का दिल ना दुखा सकीए। सारिਆਂ ਦਾ सत्कार आपो अपना इस तरीके दे नाल बनिया रहे। कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन इज्जत सारिਆਂ ਦੀ बराबर है। एक इंसान होने के नाते साडा फर्ज बनता है कि असी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रब का रूप देखिए तो सारिਆਂ ਦਾ सत्कार करन विच असी अपने आप नूं ये समझिए ये भी साडे वर्गा। सो गुरु के प्यारिओ सब तो पहला मैं अपने वीर नूं लैके तुहानूं सारिਆਂ नूं नाल लैके और उस रहबर नूं अंग समझदिया होया तुहाडे नाल साझा पाइए, बड़े प्यार सत्कार नाल बुलाइए। जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी की। अज का जिहड़ा प्रोग्राम है एक खास प्रोग्राम जिहड़ा कि 40 मिनट तक चलेगा। पहला प्रोग्राम जिहड़ा खास प्रोग्राम उहदे नाल दूसरा भी एक पार्ट वो भी एक खास प्रोग्राम है, क्योंकि मैं हमेशा ही बाणी का जरूर आसरा लेना। हाँ जी। दुख सुख तेरी आग्या प्यारे, आपां उहदे भाणे विच रहना। अज का जिहड़ा प्रोग्राम सब तो पहला मैं शुरू कर रहा। करोड़ों लोग इस संसार विच आए अपने दुग्गल जी, और मनुखी जीवन हुंदिया होया लेकिन मनुखी जीवन जीवन दे लई वो वांझे रहे ने, अत्याचार होंदे रहे ने, गरीब करके निमाणे नताणे होके उन्हां दे उत्ते कई तरह के दुख ढाए गए ने। गरीबी दे विच वो दुख सहन करते रहे ने और फरियादां करते रहे ने कोई साडा कोई दुख निवारण करने वाला कोई आवे, कोई साडा साथ देवे। उस वेले भावें कि 19वीं सदी दे विच मनुखता का घाण हो रहा सी। इस तो पहला 14वीं सदी दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी आए ने। हाँ जी। और उन्होंने भी आके इस दुनिया दे विच जो मनुखता के वास्ते मानवता के वास्ते जो काम किया उही ही काम 19वीं सदी दे विच करन वास्ते दुखियां दे दुख निवारण करके जिहड़ा मानवता का घाण हो रहा सी, जो जुल्मां दा जालमां दा जुल्म हो रहा सी, अत्याचार हो रहा सी, जां
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆਈ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਰਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਤੱਕ 65 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ 22 ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ। ਆਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 64ਵਾਂ ਮਹਾ परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी गरीबां दे मसीहा और मानवता दे चानन मुनारे। आओ सब तो पहला मैं उन्होंने दर्शन करा रहा संगतां नूं। अज शरधा के फुल भेंट करने वास्ते असी इस प्रोग्राम दे विच उन्हां दे चंद मिनटां वास्ते जो सानू प्रोग्राम मिलिया वो असी देवांगे। सो बाबा साहब जी सो गुरु दे प्यारिओ, जिन्हां रहबरां दे जिन्हां महापुरुषां दे आपां दर्शन कीते ने 14 अप्रैल 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਹਿ ਅਸਹਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਭਲੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਨ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋਤ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਯਤੀਮ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਨੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਇੱਕ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕ
ਬਰਕਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਉਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੰਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਗਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਲਗਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਬੋਲਦੀ, ਬੋਲਵਾਮਤਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਰਤੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ 6 ਦਸੰਬਰ ਤਾਈਓ ਹੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣੀ, ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੱਡੀ ਆ ਫੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉੱਤੇ ਰਹਿਬਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋਤ ਵੀ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਗੱਡੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਡੂ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਮਾਨਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਫਰੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੁੱਡਸ ਆਰ ਲਵਲੀ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਡੇ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਟੂ ਕੀਪ 100 ਮਾਈਲਸ ਟੂ ਗੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਲੀਪ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਮਹੇਜ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਹੇਜ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਬੀਬੀ।
ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਵਿਆਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਔਰ ਅਮਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਟੰਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਰਤੂ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਪੌਲ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਲੱਖ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੰਸਰਾਜ ਟੂਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜੀ ਆਨ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਲੌਜ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹ ਸਵੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਵੋਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। हेलो जी। जय गुरुदेव, जय भीम। जय गुरुदेव, जय भीम वीर जी। मैं विद्या जखू बोल रही हूं। हाँ जी बीबी जी, जी आनू। हाँ जी, थैंक यू जी। प्रोग्राम तुसी लेके आए हो जी तो चंगी गल है। मैं तो ये कहांगी, मैं बाबा साहब अंबेडकर जी दे अथाह ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੱਖੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ आप ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਟੂਰਾ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੂਰਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਨੈਟ ਟੂਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਮੂਕ ਨਾਇਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ? ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੂਕ, ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਛੋਟੀ ਕੀਤਾ। ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸੀਗੀ, ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ 25 ਪੌਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਗੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਨਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1927 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਗੜ ਦੇ ਥੋੜੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਗੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜੱਖੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਰਤੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 51 ਪਾਉਂਡ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਈਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸ਼ੰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਲੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨ ਵੀਰ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਜੀਤ ਲੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਮੋਂਤੀ ਵਰਗੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਰੀਝ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਜੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਲੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਇੱਕ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ
ਬਰਸੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਹਰਗਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਗਬਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਤਗੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੱਲੇ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਕੱਠੇ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਲਾਊਂਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਹਰਗਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਤੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੰਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਪ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜ ਬਾਬੂ ਮੈਨੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ, ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਦਾਸ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਜੀ ਐਨ ਵੀਰ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਟਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਨਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਭੀਮ ਨੇ ਜੀ, ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਭੀਮ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਭੀਮ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਬਣਾਇਆ ਭੀਮ ਨੇ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਭੀਮ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਟਾਈ ਸ਼ੋਭਦੀ, ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਾ ਲੁਹਾਇਆ ਭੀਮ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਆਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਸ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੱਝ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਜੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋ ਜੀ ਸਰੋਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੇਲਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਰੋਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਹੇਲਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੋਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਊਨਰਲ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2:15 ਵਜੇ ਡੱਡਲੀ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਵੇਗਾ ਔਰ 2:15 ਵਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਸਰੋਆ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕਾਂਤਾ ਜੀ, ਪੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇ ਪੋਤੀ ਸਰੀਤਾ ਜੀ। ਸਤਪਾਲ ਸਰੋਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੱਝ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸਤਪਾਲ ਸਰੋਆ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਾਣਾ ਸਰੋਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਬਬੀਤਾ ਜੀ, ਪੋਤਾ ਰਾਇਨ, ਪੋਤੀ ਰੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਰੇਸ਼ਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਰਾਜੀ ਆਡੀਓ ਲਾ ਦਿਓ।
ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਜੋ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਹੰਸੋ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਔਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਰੋਆ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਤਪਾਲ ਸਰੋਆ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਬੈਨੋਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਹੰਸੋ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ, ਰਜੇਸ਼, ਵਿਜੇ, ਮਨੋਜ ਜੀ, ਦੋਤੀ ਰੇਖਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਦਰਸ਼ੋ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਰਵੀ ਤੇ ਅਜੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿੰਦੋ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰੀਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਰਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਾਵਾਂ ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਹੁਸਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਮਾਪੇ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਜੋ ਜੀ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਵੁੱਡ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2:15 ਵਜੇ ਡੱਡਰੀ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ ਕਫਨ ਹੈ, ਬਕਸਾ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਅੱਜ 64 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾਦੂ ਬੋਲਦਾ ਗੇਟਫੁੱਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ। ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਰੋਆ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ,
ਸਾਡੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 2 ਕੁੜਮਣੀਆਂ ਚੌਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਹੁਣੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਜੀ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਚੌਂਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹ ਨਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਸ ਰਹਿਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਸਲਮ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ੰਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ 58 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਆ ਲਿਆਂਦੇ। ਚਲੋ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਲਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਖੀਰਲਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਆਵਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1956 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਮਨੂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਆ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੈਰ ਕੁੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਾਣੇ ਇੱਕ ਥਰਮੋਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਫੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 6 ਦਸੰਬਰ ਆਪਣੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਿਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਦਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੁੱਝ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸਾਹਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਲਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਤ
ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗਰਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੀ ਸੀ। ਆਓ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਬੋਲਣਾ USA ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਿਓ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯਾਫਤਾ ਦੇਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ।